কামাখ্যা মা দুর্গা কালী মা দুর্গা মাতা নমস্কার। মা যেন ব্যবসা ভালোভাবে যেন চলে, মা ভালোভাবে যেন ব্যবসা চলে। জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, যেন ব্যবসা ভালো চলে। ওম নমস্তে। কাস্টমার আজকে আসছেনি কেন? আমার দেরি হচ্ছে না। ধুম বাজালে ধুম। কাকু হ্যাঁ মুতা যাবো, মুতা মুতা। হ্যাঁ 5টা ভাই যাও। বউ ফোন করছে। বৌনি হলো 5 টাকা। হ্যালো, এই আমি মুতাছি। ও কাকু ভাই, এগুলো কি? হাই বোকা চোদাই রিস্কা লাগলো, মদ খেয়ে আসবে। ভাই একটু করে দিচ্ছে না। হ্যালো? পরিষ্কার করবে নি, দেখো কেমন হয়ে গেছে দেখো। এই যে আমি একটা মুতে এসেছি, কি সব কি হেগে হেগে কি করে দিছে গান মারাতে। নে এবার। কুত্তার বাচ্চাগুলো হয়ে গেছে। ও কাকু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ন, বউ ফোন করছে। কি পেঁচাবি? যাও বাবা, এক্ষুনি পাচ্ছি না, রিস্কালাটা মদ খেয়ে হেগে গেল। বলেছিলাম একটু, এখন কাজটাই ঢুকেছি না, এত নোংরা কাজ আর পাচ্ছি না। উফ হ্যালো, ও বুঝছো? এই যে মুতে দিই। ভালো লাগছে না, এইসব কাজ আর করবো না, তার নোংরা কাজ। আরে উফ, হিসাব দিতে হবে। বাবু একটু ভালো করে পরিষ্কার করো। হ্যাঁ করে দেবো করে দেবো। ওই যে রিস্ক কালার এসেছিল তো, মদ খেয়ে এসেছিল, চেক করে চলে গেছে। ঠিক আছে আমি করে দেবো, যাও। আর চেন খুলে গেল। আমি করে দিচ্ছি, যাও। ঠিক আছে চলে যাচ্ছি। উফ বাবা, উফ মার্কেট খুব খারাপ, কোনো বিজনেস ভালো চলছে না। দাদা হ্যাঁ বলো ভাই। মুততে যাচ্ছি। হ্যাঁ দাও ক টাকা? দাও, যে আমার কোম্পানি বোর্ডে লাগিয়ে দিয়েছে, বোর্ড দেখে দাও। ধরো। ওর কাছে তো আবার সিগারেট খাচ্ছে। আর দাদা তুমি কি বুঝবে এত গন্ধর কাজ? তোমরা তো পেচাপ করে চলে যাবে, জল দিবে নি, যে যা যা ঝাঁজ উঠেছে আমি জানি। হ্যাঁ পেচাপ পেট, কোম্পানিকে হিসাব দিতে দিতে না আমার পথ ফেটে যায়। লোক বলে তোমার তো বসে থাকা কাজ। পেট, পয়সা গুনে সবসময় হিসাব দিয়ে দিতে হবে। দাদা সামনেটা কি হয়ে আছে এইটা? ওই যে একটু করবো, একটু করবো, জলের একটু প্রবলেম আছে দাদা, আমি করে দিচ্ছি। কাছে তো আবার সিগারেট খাচ্ছে, এই যে পরিষ্কার করেনি। কাকু হ্যাঁ হাগা পেয়েছে। হ্যাঁ 10 টাকা রেখে যাও। ও 10 টাকা? হ্যাঁ কাকু জুতোটা না হারিয়ে দাদা। জুতোটা এখানে কে দাও মা, এখানে কে দাও। বাবা দামি জুতো, আমি এখানে। ভাই এটা মা লক্ষ্মী, এখানে রাখো না মা, তুমি এখানে কে যাও। কাকু এগুলো কি হয়েছে? একটা কাস্টমার এলে না ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। কিছু বলতে গেলে মেয়েরা ঘুমকি দেখাবে। এই করে একটা হাওড়া একটা আমার দোকান বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। কোম্পানি খালি বলবে, কাস্টমারকে কিছু বলবে না, কিছু বলবে না। ও তুমি মা, তোমার তুমি কথা শুনে না। বাথরুমে ডাক্তার সঙ্গে তুমি মরে আওয়াজ ছেলে না, তুমি কথা শুনে এখনকার সব মেয়েরা পায়খানা করতে দিলে গান গায়। তুমি কথা শুনে না। উফ, জানাই ব্যবসায় নেমেছিলাম কাজে। কাকু হ্যাঁ মা বাবা, এটা কি অবস্থা? ওই যে রিস্কালা এসেছিল মদ গে। হ্যাঁ পেট, পায়খানা। আমার জুতো নিয়ে নিচ্ছ কাকু তুমি? হ্যাঁ নিয়ে যাও মা, নিয়ে যাও। এখানে যে কোথায় একটা বাথরুম আছে কে জানে, কোন জঙ্গলে এসে আমি পৌঁছালাম। না একটা বাথরুম, না একটা পায়খানা, কিছুই নেই। কোথায় পাবো কি জানি, দেখি। কি গরম পড়েছে রে, আরে 10 টাকা 20 টাকা। দাদা এটা কি বাথরুম? হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি ভাই, এটা বাথরুম। আচ্ছা, হাগার জন্য 10 টাকা, হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁদার জন্য 15 টাকা, মুতার জন্য 5 টাকা। ঠিক আছে, আমি হাগ দিয়েই যাবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। দাদা 10 টাকা নিন। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আর আছে। আমার লাগেজটা? রাগেশটা এই সাইডে রেখে দাও মা, এই সাইডে রেখে দাও। আর আমাকে 40 টাকা ফেরত হ্যাঁ দিন। দিচ্ছি দিদি ভাই দিচ্ছি। হ্যাঁ 40 টাকা, 10 টাকা কেটেছি।
জাল নয় তো? না না, আমাদের পুরোনো ব্যবসা দিদি ভাই, এটা আমাদের ওরকম পুরনো সবাই বলে, দিয়ে ঠকায় সবাই ব্যবসা। না না সবাইকে। না, আমাদের পুরোনো ব্যবসা, আমাদের হাওড়ায় ব্যবসা আছে। দাদা ব্যাগটা আছে হ্যাঁ ঠিক এখানে। আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ওহ কত চিন্তা। একটা বৌদি এলো, টুনটুনি বৌদি এলো। আজকে আমার কাছে ব্যবসাটা ভালোই চলবে। একটু দেখি তো। যেরকম টুনটুনি বৌদি দেখতে, সেরকম পাঁদেরও আবার কি সুন্দর পায়খানা টেস্ট। চাকরিটা করেছিলাম বলে ভালোই পাচ্ছি টিনটুনি বৌদিকে দেখতে। হ্যাঁ আজ ব্যবসা ভালোই চলবে। এরকম মাঝে মাঝে একটা টুনটুনি বৌদি, মাউনি বৌদি, ব্যবসা খুব মনে মতো চলে। চোখে দেখলেও মনটাও জড়ে গেল, নিজের বউ তো বাড়িতে। সবসময় বউ ফোন করলেই পয়সা পয়সা, কোনো তো ভালোবেসে কথা বললো না। একবার দেখ বাবারই। দাদা বাথরুমটা নোংরা হয়ে আছে কেন? এই যে একটু জলের প্রবলেম ছিল, ওই জন্য। ও ঠিক আছে দাদা, আমি লাগেজটা নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ বৌদি, পয়সাটা দিয়ে যান। পয়সা তো আমি যাওয়ার সময় দিয়ে গেলাম না। না বৌদি, তো পায়খানা 10 টাকা দিয়েছো। হ্যাঁ আমি তো হাঁক দিয়েই গেছিলাম। না বৌদি, তুমি তো পায়খানার পয়সা কেটেছো, পায়খানা করতে যেতে 2বার পেঁদেছো। কোথায়? আমি যে পেতেছি সেটা আপনি জানলেন কি করে? আমি তো হাঁক দিয়ে গেছিলাম। বৌদি দেখুন, আমরা একটা আওয়াজ পেয়েছি। আওয়াজটা আপনি কি করে পেলেন? এখানে তো আপনি বসে আছেন আর বাথরুম তো সেই ভেতরে। না, আমাদের একটা নিয়ম আছে, মেয়েরা পায়খানা করতে গেলে 10 টাকা, পায়খানা করতে যে যদি পাঁদে 15 টাকা। সেই জন্য আমাদের সেটা কোম্পানি আপনি কি বোর্ডে করে লিখে জানলেন যে আমি ওখানে পেঁদেছি? না, একটা সাউন্ড এসেছিল বৌদি। সেটা আপনি শুনলেন কি করে? ওখান থেকে সাউন্ডটা এসেছে। বাথরুম তো সেই ভেতরে, তার মানে লেডিসরা বাথরুমে গেলে আপনি এখানে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকেন, নাহলে আপনি জানবেন কি করে যে এখানে বাথরুম গেলে কে পাঁচছে, কে হাঁকছে, কে মুছছে? কি করে জানবেন? না, এখানে আমাদের মামুনি গিয়েছিল, এই যে এখানে খাতা এখানে লেখা আছে পায়খানার জন্য 10 টাকা। সে কোনো সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি। সেটা কোনো পায়খানা খালি করে, কোনো পাঁদে না, ওই জন্য তার সে 15 ওখানে, টাকা নেয়। সে ঠিক আছে, কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে আমি ওখানে সেই পেঁদেছি? জন্য 15 টাকা আমাদের কোম্পানি বোর্ড লেখা আছে। না, এটা তো ঠিক নয়। এটা দিতেই হবে, কোম্পানি, এটা তো ঠিক কোম্পানি নয়। রুল বৌদি, এটা কোম্পানি। এটা তো ঠিক আমি নয়। গরিব মানুষ, আমি না, গরিব মানুষ। তোমরা কি করছো? কি করছি মানে দেখো না, আমি বাথরুম গেছি বলছে তুমি হেগেছো আবার পেঁদেছো। আমি যে পেঁদেছি উনি সেটা জানলো কি করে? বৌদি আমি গরিব মানুষ, আমার রুল আছে বৌদি, কোম্পানি বোর্ডে একটা রুল আছে বৌদি। দেখো না, মেয়েরা লেডিসরা বাথরুম গেলে ওইখানে এ করে, আবার বলছে মামনি নাকি গেছিল, না, মামনি মামনির কাছে আমি বলছে 10 10 টাকা নিয়েছে। তো মামনি কি পেঁদেছে কি হেগেছে উনি জানলো কি করে? আমি গরিব একে মানুষ, দাও, একে এরকম লোক কোম্পানিতে রাখা যাবে নি। দুর্নাম। গরিব মানুষ বৌদি, আমি একে মারো 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 মারো, একে রাখা যাবে নি। বৌদি কোম্পানি রুল আছে বৌদি, বৌদি ও দাও বৌদি। না, 15 টাকা কি দিবে? 15 টাকা কি দিবে? এরকম লোক তো কোম্পানিতে রাখা যাবে নি। এরকম কোম্পানিতে রাখা যাবে নি লোক। বৌদি আমি গরিব মানুষ। না না, ওরকম রাখা যাবে না, ওরকম রাখা যাবে না। না না না, হবে নি হবে নি হবে নি। মারো 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 মারো, সবাই মিলে এরকম পায়খানা আলা বলে আমাকে মারলো। মারো 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 মারো। আগে তুমি আমাকে মারলো গরিব বলে, আজ আমি গরিবকে তোমরা এরকম মারলো। আজ আমার সব সেই মায়ের দিকে পুরুষে আমার কিনতে নিল। தினசரி எபிசோடுகளை முதலில் பார்ப்பதற்கு குழு சேரவும். என்ன மேடம்? சார், என்கிட்ட எதுக்கு சார் இவ்ளோ கோவப்படுறீங்க? என்ன? நான் அவ்வளவு சொல்றேன், அதையும் மீறி உங்க தங்கச்சி வாதாடிட்டு இருக்கா. சார், அவ வாதாடுறதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. அவ புருஷனை காப்பாத்த நினைக்கிறா. அதுக்காக அவ எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்க்கும் போவா. அதுக்காக நாம விட்டு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல சார். கரெக்டா ராஜேஷ் அம்மாவை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கல்ல சாட்சியா, அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களை பக்காவா பிளான் பண்ணா இந்த கேஸ்ல ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் சார். என்னது? வடிவ நான் கூட்டிட்டு வந்தேனா? வேற யாரு கூட்டிட்டு வந்தா? அவங்க சாட்சியா வந்ததுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்ல. அவங்களா நேரடியா வந்து ஆஜராயிருக்காங்க. என்ன சார் சொல்றீங்க? நீங்க கூப்பிடலையா? இல்ல மேடம். அப்ப அவங்களை யார் சார் கூட்டிட்டு வந்தது? ஒருவேளை மாறன பழி வாங்குறதுக்காக அவங்க தானா வந்திருப்பாங்களோ? வாய்ப்பு இருக்கு.
உங்க 2 பேர் கோவத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க கோவம் தான் பெருசா தெரியுது. பையனை கொன்னதுக்காக என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு மாறனுக்கு எதிராக பொய் சாட்சி சொல்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஆனா நீங்க உங்க அண்ணனை இழந்துட்டு குடும்பமா சேர்ந்து கொன்னவனை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க. உங்க தங்கச்சி கோர்ட்ல இறங்கி வாதாடிட்டு இருக்கா. நிஜமா சொல்றேன், உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க எவ்வளவோ பெட்டர். உங்க 2 பேர் கோவத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க கோவம் தான் பெருசா தெரியுது. உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க எவ்வளவோ பெட்டர். ஏய் நில்லடி. உனக்கு என்ன மனசுல பெரிய லாயர்னு நினைப்பா? கோர்ட்ல அவ்வளவு தைரியமா வாதாடிட்டு இருக்க. என்னால வாதாட முடியும்னு தோணுச்சு, நான் வாதாடினேன். உனக்கு என்ன பிரச்சனை? ஒரு படத்துல காமெடி சீன் வரும்ல, இந்த சீப் எடுத்து ஒளிச்சு வச்சுட்டா கல்யாணம் நின்னு போயிடும்னு. அந்த மாதிரி நீ லாயர் எல்லாம் ஆஜராக விடாம தடுத்துட்டா என் புருஷன் ஜெயிலுக்கு போயிடுவாரு நினைச்சியா? அது நான் கைய கட்டி வேற வேடிக்கை பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். கண்மணி, நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது, புரியுதா? ஏண்டி உனக்கு கொஞ்சம் கூட நம்ம அண்ணன் மேல பாசம் இல்ல? ஏன் இல்ல? என் கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் என் அண்ணனை பத்தின நினைப்பும் பாசமும் ஒரு துளி கூட எனக்கு குறையாது. நடிக்காதடி. உனக்கு அண்ணனை விட மாறன் தான் முக்கியமா போயிட்டானோ என்னவோ. எனக்கு என் அண்ணனும் முக்கியம், என் புருஷனும் முக்கியம். உன்ன மாதிரி கட்டின புருஷனை ஒதுக்கி வச்சுட்டு பழி வாங்குற மாதிரி எல்லாம் நான் கிடையாது. ஆமா ஆமா, நீயும் மாறனும் அப்படியே ஜோடியா சேர்ந்து வாழ்ந்து அப்படியே அசத்திட்டீங்க பாரு. நீயே டிராமா போட்டுட்டு தானே இருக்க. அதெல்லாம் பழைய வீரா. இப்ப இருக்கிற வீரா வேற. இனி மாறன் தான் என் புருஷன், இதுதான் என் குடும்பம், புரிஞ்சுதா? நீ செய்யறது பாவம் வீரா. இந்த பாவத்துக்கு கடவுளா இருக்கிற நம்ம அண்ணன் உனக்கு கண்டிப்பா கூலி கொடுப்பாரு, பாத்துக்கோ. அண்ணனோட ஆத்மா உன்னை மன்னிக்கவே மன்னிக்காது. அவனை கொன்னவனுக்காக இவ்வளவு போராடுறல நீ. என் புருஷன் ஒண்ணு அண்ணனை கொல்லல, வேற யாரு? எனக்கு தாலி கட்டின என் புருஷன் கொன்னாருன்னு சொல்றியா? வந்துட்டா. அதுதான் உண்மை. அது ஒரு ஆக்சிடென்ட். அதுக்கு அவங்க 1000 தடவை நம்ம கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டாங்க. அது கீழே உன்னை இந்த குடும்பத்துல வாழ வச்சிருக்காங்க. அந்த வாழ்க்கைய வாழ தெரியாத முட்டால நீ வேணா இருக்கலாம், நான் இருக்க மாட்டேன். ஏய் ஏய், சும்மா சும்மா கத்திக்கிட்டே இருக்காது. எப்ப பார்த்தாலும் காதெல்லாம் வலிக்குது வீரா. உன்னை தங்கச்சின்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன். பாக்காத. யாரோட பார்க்க சொன்னா? இந்த கேஸ வாதாடுறத இதோட நிறுத்திக்கும். நாளைக்கு நீ கோர்ட்டுக்கே வரக்கூடாது. வருவேன். என்ன பண்ணுவ? ஆளை வச்சு தடுப்பியா? இல்ல ரூமுக்குள்ள என்ன வச்சு போட்டுட்டு அப்படியே சாவி எடுத்துட்டு போயிருவியா? கண்மணி, இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கூட ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. என்னடா நம்ம திடீர்னு கோர்ட்ல லாயரா ஆஜராகிறோமே, இதெல்லாம் சரியா வருமான்னு தோணுச்சு. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா இப்ப வரைக்கும் எனக்கு அந்த டவுட் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப நீ பேசினல, அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் இப்பதான் கரெக்டான ரூட்ல போயிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு கன்ஃபார்மே ஆச்சு. அப்புறம் நீ பேச பேச என்னால இந்த கேஸ்ல வின் பண்ணிட முடியும்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது கண்மணி. லெவல் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. என்ன மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த மாதிரி அடிக்கடி என்கிட்ட வந்து பேசி என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டே இரு, சரியா? ஏய்
எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். மாறன் மேல எந்த தப்புமே இல்லைன்னா அப்போ அவன் கஷ்டப்படக்கூடாது இல்லைன்னா, அவன் செய்யாத தப்புக்கு தண்டனை கிடைக்க கூடாது இல்லைன்னா, எனக்கு இத கோர்ட்டு லாயரு ஆர்கியூ பண்றதுன்னு எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுண்ணா. ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில என் புருஷனை காப்பாத்தணுங்கிற நம்பிக்கையில இறங்கிட்டேன். நான் எடுத்தது ஒரு முட்டாள்தனமான முடிவுன்னு என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்கண்ணா. இவெல்லாம் ஒரு ஆளு, இவ எங்க கேஸ ஜெயிக்க போறான்னு பல பேரு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்கண்ணா. அந்த நம்பிக்கை எல்லாம் பொய்யாக்கி எப்படியாவது நீ தானே உன் தங்கச்சியை ஜெயிக்க வைக்கணும். நான் சின்னதா ஒரு பொங்கல் போட்டியில கலந்துக்கிட்டா கூட அப்பெல்லாம் நீ என்ன எவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ணுவ, எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுவ. அதே மாதிரி இப்போ நீ எனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கணும்னா, நான் இந்த கேஸ்ல எப்படியாவது ஜெயிக்கணும்னா மாறு நிரபராதின்னு நிரூபிச்சு நான் அவனை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரணும்னா. அவன் ரொம்ப பாவம்னா, அவன் லைஃப்ல நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருக்கான். இப்ப கூட அவன் செய்யாத தப்புக்கு கோர்ட்ல குற்றவாளியா நின்னுகிட்டு இருக்கான். ஆக்சிடென்ட் பண்ணது என்னமோ ராகவன் மாமா, அவரை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக இவன் பழி ஏத்துக்கிட்டு நிக்கிறான். ஆனா அப்படிப்பட்டவனை நம்ம கைவிடக்கூடாதுல்லன்னா, உன்னை நம்பித்தானே நான் இதுல இறங்கியிருக்கேன். என்னை கைவிட்டுறாதனா. எனக்கு தெரியும்னா உனக்கு என் மேல எவ்வளவு பாசம் இருக்கும். என் புருஷன் மேலயும் அதே அளவுக்கு உனக்கு பாசம் இருக்குல்ல. நான் அவர் கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைக்கிறேன். அவன் என் கூடவே இருக்கணும்னா அதுக்கு நீ எப்பவுமே என் கூட துணையா இருக்கணும். பொய் எப்பவுமே நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும். ஆனா உண்மை நம்ம கையிலே தான் இருக்கும். நாம தான் அதை கவனிக்காம மிஸ் பண்ணிருப்போம். அதனால எதையும் மிஸ் பண்றதுமா. இனி நீதான் உண்மைக்கும் எனக்கும் துணையா இருக்கணும். நீ இருப்பன, என் கூடவே தான் இருப்ப. எதுக்குமா எல்லாரும் இந்த இடத்துக்கு கூட்டு வந்திருக்க? ஐயா, இந்த இடத்துலதான் எங்க அண்ணனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. இங்க வச்சு விட்னஸ் குறுக்கு விசாரணை பண்ணா அவர் சொல்றதுல எவ்வளவு உண்மை இருக்குன்னு தெரியுங்கய்யா. இது ஒரு நல்ல யோசனை தான். மொபைல் கோர்ட் மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடந்த ஸ்பாட்ல வச்சு கேஸ் நடத்துறது புதுசா இருக்குமா? இங்கதானே நீங்க விபத்தை பாத்தீங்க? ஆமா, இங்கதான் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. நான் அங்க நின்றுகிட்டு இருந்தேன். அங்க இருந்து வேகமா கார் ஆட்டோவை சேஸ் பண்ணி வந்து இந்த இடத்துல ஆட்டோவை மோதிட்டு நிக்காம போயிருச்சு. காரு ஆட்டோவை சேஸ் பண்ணி வந்தத நீங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பாத்தீங்க? அதோ அங்க இருந்து தான் பார்த்தேன். உங்களுக்கு காரு ஆட்டோவை சேஸ் பண்ணி வந்தது நல்லா தெரிஞ்சதா? நல்லா தெரிஞ்சுச்சு. கார் நம்பர்? அதுவும் தெரிஞ்சுச்சு. நீங்க எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தீங்க? அதோ அந்த இடத்துல தான் நின்ன. சரி, அந்த இடத்துக்கு போங்க. கார்த்திக், நீங்க போய் கார் எடுத்துட்டு வாங்க. சரி விட.
பக்கத்துல இருந்து அந்த வண்டியோட நம்பரை கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. இன்னும் ஒண்ணும் தெரியல. தெரியலையா? அது கொஞ்சம் கிட்டத்துல இருந்தா தெரியும். சரி. இப்ப தெரியுதானே கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. இப்பவும் தெரியலையா? தெரியல. இப்ப தெரியுதா? தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க. போதும், நிறுத்துங்க. இப்ப பாருங்க. இப்ப தெரியுது. யோ, இங்க வாயா. ஐயா இதோ வரேங்கய்யா. ஐயா சொல்லுங்கய்யா. என்ன நம்பர் பிளேட் நல்லா தெரிஞ்சுதா? நல்லா தெரிஞ்சதுங்கய்யா. அதை கழட்டி உன் கண்ணில் மாட்டிக்க. ஏன் அவ்வளோ தூரத்திலே நேம் பிளேட் தெரிஞ்சுன்னு அப்ப சொன்னேன். இப்ப தெரியலன்னு பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்து சொல்றேன். இல்லையா அது வந்து நிக்கிற வண்டியிலேயே நம்பர் படிக்க முடியல. இதுல நீ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்த கார் நம்பரை கரெக்டா பார்த்தேன். இதை நான் நம்பணும். ஐயா, மறுபடியும் உங்களோட அனுமதி வேணுங்கய்யா. ஒரு நிமிஷங்கய்யா. நீங்க முன்ன நின்ன இடத்துல போய் நில்லுங்களேன். அதான் நான் நம்பர் பார்த்து சொல்லிட்டேனம்மா. போங்க, போய் நில்லுங்க சொல்றேன். சரிம்மா, போய் நிக்கிறேன். கார்த்திக், நீங்க போங்க. போதும் போதும், ஒரு மணி பாட்டிருக்கீங்க. அண்ணா வாங்க. இதோ வரேன். அண்ணா, இந்த பைக் உங்களை கிராஸ் பண்ணி வந்துச்சுல, அது பாத்தீங்களா? பார்த்தேனே. எத்தனை பேர் வந்தாங்க? 2 பேர் வந்தாங்க. அந்த 2 பேர் தான் இப்ப உங்க முன்னாடி நிக்கிறது. இதுல யாரு பைக் ஓட்டுனாங்கன்னு சொல்ல முடியுங்களா? இவங்களா? இவங்களேதான். யாரு பைக் ஓட்டிட்டு போனதுன்னு சொல்லுங்க.
வந்துட்டேங்க. சொல்லுங்கய்யா. கண்ணாடி போடுற பழக்கம் உண்டா உனக்கு? இல்லைங்கய்யா. ஐயா, எனக்கு கண்ணாடி போடாமலே பளிச்சுன்னு தெரியுமியா. ஆ? ஓ, உனக்கு ரொம்ப தைரியம். நான் யாரு தெரியுதா? தெரியுதுங்கய்யா. அதான் யாரு? நீங்க தான்யா. ஐயா, நீங்களே பாத்தீங்க, இவருக்கு கிட்ட பார்வை. கிட்டத்துல இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியுமே, தூரத்துல இருக்கிறது எதுவுமே சரியா தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படி இருக்கும்போது இவரால எப்படி இந்த கார் நம்பரை பாத்திருக்க முடியும்? கார் தான் சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துச்சுன்னு இவரால எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுலயும் மாறன் தான் இந்த வண்டியை ஓட்டிட்டு வந்தாருன்னு உறுதியா சொல்றாரு. அது எப்படி முடியுங்கயா? இந்த சாட்சியே பொய்யுங்கயா. இவர் சொல்றது எல்லாமே பொய். யாரோ இவரை இப்படி எல்லாம் பேச சொல்லிருக்காங்க. அதை கேட்டுதான் இவர் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு. மற்றத கோர்ட்ல பேசிக்கலாமாமா? சரிங்கய்யா. யாராவது இவரை கைய பிடிச்சு கூட்டாங்கய்யா. ஆரம்பிங்கம்மா. சரிங்கய்யா. சொல்லுங்கம்மா. உங்களுக்கு எப்போல இருந்து மாறந்த கொலை செஞ்சிருப்பாருங்கிற சந்தேகம் வந்துச்சு? ஏற்கனவே நான் எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லிட்டேன். என் புள்ள பாண்டியனுக்கும் மாறனுக்கும் முன்பகை இருந்த விஷயத்த முன்னாடியே சொல்லியிருந்தான்னு. சரி, உங்க குடும்பமும் பாண்டியன் குடும்பமும் எந்த அளவுக்கு நெருக்கம்? என் பையனும் அவனும் நல்ல ஃப்ரெண்டு, அதனால கொஞ்சம் பழக்கம். என்னம்மா நீங்க ஒண்ணும் பட்டும் படாததுமா பேசுறீங்க? உங்க பையனுக்கு அவங்க வீட்டு பொண்ண மருமகளா எடுக்கலான்னு இருந்தீங்க. இப்ப ஏதோ மூணாவது மனுஷன் மாதிரி பேசுறீங்க. ஆமா, அவங்க 2 பேரும் விரும்பினாங்க, அதான் கட்டி வைக்கணும்னு நினைச்சோம். அதுக்கிடையில தான் அவன் இந்த கொலைகாரன் கொன்னுட்டானே. சரிங்கம்மா, இவரு உங்க பையனை கொன்னதாவே இருக்கட்டும், பாண்டியனுக்கும் முன்பகை இருந்ததாவே இருக்கட்டும், அப்படிப்பட்ட கொலைகாரனோட வீட்டுக்கு நீங்க ஏமா போகணும்? அது அவங்கதான் வந்து என்ன கூப்பிட்டாங்க, என்ன கம்பல் பண்ணாங்க. நானும் தனியா இருந்தேன், பயமா இருந்துச்சு. கொலையே பண்ண துணிஞ்சவங்க நாளை பின்ன அவங்களால எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோன்னு யோசிச்சேன். அதான் நான் போனேன். ஏமா, நீங்க அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது உங்களை ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி இல்ல கொலை செய்ய முயற்சி பண்ற மாதிரி ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்துச்சா? அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல. ஆனா அந்த வீட்டுல வள்ளின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்காது. எப்பவும் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உன்னெல்லாம் திட்டி இருக்க கூடாது. என் அண்ணன் உன்னை வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்த அன்னைக்கு கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளி இருக்க. அப்படியாமா? அப்போ உங்களால அங்க இருந்திருக்க முடியாதே. அப்புறம் எப்படி இத்தனை நாள் அந்த வீட்டுல இருந்தீங்க? உங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட்டா இருந்தாங்களா? ராமச்சந்திர ஐயா சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. பாருங்களேன், பேச்சு வாக்குல நீங்க பாட்டுக்கு உண்மையில சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ நீங்க அந்த வீட்டுல இருக்கும்போது மாறனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் வந்தது இல்லையா? மாறனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் வந்தது இல்லையான்னு கேக்குறேன். இல்ல, அவங்கிட்ட நான் பேசுறது இல்ல. அவனை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு கோபமா வரும். சரி, நீங்க அங்க என்னென்ன வேலை பாத்தீங்க? சின்ன சின்ன எடுபடி வேலையெல்லாம் பார்ப்பேன். வீடு துடைக்கிறது, துணி காய போடுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்போ நீங்க மாறனை பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிருந்தா சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கூட விஷம் வச்சிருக்கலாம்ல? இல்லம்மா, உங்களுக்கு அதுக்கான எல்லா வாய்ப்பும் இருந்திருக்குமேன்னு கேக்குறேன். அவன் தான் கொலைகாரன்னா நானும் கொலை பண்ணுவேன்னு நினைச்சியா? எனக்கும் மனசாட்சி இருக்கு. நானும் ஒரு ஆம்பளை புள்ளைய பெத்தவதான். அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டேன். டைம் ஆயிடுச்சு. எது பேசினாலும் சாப்பிட்டு பேசலாம். மத்தியானம் 2 மணி வரைக்கும் இந்த வழக்கை ஒத்தி வைக்கிறேன். गाइस तो आज हम लोग खेल रहे हैं फ्री फायर। अब चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस यहाँ पर मेरा गेम हो चुका है स्टार्ट।
एंड इधर पे हम लोग खेलना जाएंगे CS रैंक मोड। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैं अपना CS का गेम पड़े। तो अभी Free हम Fire इस India बिस्तर में is चलते set हैं, in a इसमें बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा है। गाइस मैं इधर बैठ चुका हूँ, इधर मैं खेलता हूँ। चलता है घुमा ही का घुमा ही का गाइस अभी पड़ रहे हैं। Help me! First kill. Thanks. Help me! Double takedown. Double takedown. Triple takedown. गाइस हमने 3 बंदों को मार दिया। क्वाड्रा किल मार दिया है गाइस, देख ही सकते हैं कि 4 बंदों को मैं एक साथ मार दिया हूँ। तो सोच ही सकते हैं कितना प्रो लेवल का गेम प्ले है। तो इसी वीडियो पे लाइक कर दो। Need equipment! तो हम आगे की ओर जा रहे हैं। क्या भगा देने का Help me! इधर बैठेंगे। हेलो भाई यार रिवाइव Help me! Thanks. Double takedown. Triple takedown. समझदार है कम से कम बाहर खाली दो पिलाऊं और पिलाऊं अंदर घुस के यार हमको मार दिया है। कोई ना गाइस, हम फिर से Need equipment! तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार। लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है।
सब्सक्राइब भी फ्री होता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जमीन आगे की ओर बढ़ते हैं। Doom. Double takedown. Help me! Thanks. गाइस आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग बैक टू बैक टू राउंड्स जीत चुके हैं। गाइस मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्रो हैं हम लोग। गाइस वीडियो पसंद है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मतलब सब्सक्राइब यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना जो होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब। Help me! First Doom. Double takedown. बस बंदा इधर नीचे छिपा था साला नूब कहीं का, मार दिया था। Triple takedown. गाइस जो लोग छुप के कायरों की तरह वर्क करते हैं उनको काफी ज्यादा कायर साले। गाइस बंदे ने एज मार दिया सामने वाले ने, मैंने भी एक बार एज मारा है, क्वाड्रा किल जिसको कहते हैं। पहले क्वाड्रा किल बोलता था, एज बोलने लगा है। कितने लोग आप लोगों में फ्री फायर खेलते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग के साथ पर्सनली प्ले करूंगा फ्री फायर। तनक तनक धुन तो ना गाना नहीं गाएंगे, नहीं तो क्लेम आ जाएगा, कॉपीराइट क्लेम। Help me! First Doom. Help me! Double takedown. हमारा टीममेट भी मर चुका है। तो गाइस अब की बार हम लोग
साथ में खेलेंगे और लंबा टिकेंगे। अभी भाई लोग मेरे साथ चलो। Need equipment. अभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री होता है यार, सब्सक्राइब कर लिया करो। जो चीज़ें फ्री रहे उनको जरूर कर लिया करो। पैसे लग रहे हैं अलग बात है, कुछ भी हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया। Help me. भाई सामने की तरफ एक Thanks. डाउन है, एक हमारी तरफ डाउन है। Double takedown. भाई हम लोग देख ही सकते हैं कि एक राउंड हम लोग Help me. की 3 बराबर हो चुका है गाइस। अब जो कोई लास्ट राउंड जीतेगा वो बनेगा असली विनर। गाइस हम लोगों ने अब की बार स्ट्रेटजी अपनाई और हम लोग साथ रख के खेले। हम लोग गेम जीत पाएंगे कि नहीं गाइस, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इस मैच में पूरी तरीके से विन कर पाएंगे। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। Double takedown. तो गाइस हम लोग फाइनली विन कर चुके हैं। गाइस आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको चेक कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को इस चैनल पर मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो यहाँ पर चलते हैं लॉबी एंड रिएक्शन देखते हैं बंदों का, रिएक्शन क्या होता है और हम दिखाएंगे कि आप लोगों की मेरे कितने स्टार हुए। तो देख सकते हैं प्लेटिनम 4 में मैं हूँ करेंटली और मेरे 4 स्टार हो चुके हैं। गाइस इधर आप लोग देख ही सकते हैं, इधर मैं हम लोग लक रॉयल में ले जाके थोड़ा बहुत स्पिन मार के दिखा देते हैं। मैं इधर फ्री वाले स्पिन करूँगा, अभी सारे कैरेक्टर्स निकालने हैं। इधर आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं मतलब जब से ये गेम बैन हुआ तब से टॉपअप वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कोई मतलब नहीं यार गेम में पैसा डालने का, गेम इंडिया में है ही नहीं। गाइस आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ विथ फेस कैम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच वॉचिंग।